गोटिए जंगलरी एक माँ चढ़ी तार छोट झील सांगरी रहुथिला। तांको घर बाहरी थिला एक बड़ पोखरी। प्रतिदिन माँ चढ़ी से पोखरी माछ धरी आउ से सबु माछ नहीं से बाजार को जाए। माँ कुन्नी परिया बैगटा आनिलु मु माछ धरी सारिली एबे बाजार को जीवी फेरिबा समय रे मु घर पई परिबा नहीं आसीबी। एई निया माँ परिया बैग। माँ मो पाखरी ना नुआ जोता नाही मु अनेक दिन हेलाणी पुराना जोता पिंदी स्कूल जाउची। आज फेरिबा समय रे मो पई नुआ जोता आनी देबो माँ। अच्छा ठीक अछि माँ मु आज तो पई नुआ जोता आनी देबी। ठीक समय रे खाई के स्कूल जीबू मु खाइबा रांधी देइची एबे मु जाउची। माछ नियंतु माछ ताजा ताजा माछ आसंतु आसंतु मो पाखरु ताजा माछ नहीं जांतु। एई चढ़ी मो दुकान सामने तो ठेला लगे एमिति रड़ी छानी मांस किनिबा को आसीबा चढ़ी भी तो कथा सुनी तोठू माछ नहीं जिबे तो पाई मु मोर क्षति करि परिबिनी। तो माछ ठेला नहीं एठुरु शीघ्र पळा नहले मु तोर सब माछ तळे पकई नष्ट करि देबी। ना ना चिलो दीदी मो माछ नष्ट करनी मु एबे एठु चली जाउची। एमिति कही माँ चढ़ी माछ ठेला धरी सेठारु चली गला। से दिन से बुली बुली माछ बिक्री कला। चढ़ेर माछ बहुत भल होइथिबारु से दिन तार सब माछ बिक्री हो गला। जा हेउ मोर सब माछ बिक्री हो गला। एबे परिबा आ मो झियो पई जोता किनी घर को जाए। मिट्टू भाई तुम दुकान रे थिबा से लाल जोता हळ मते दियंतु मो झियो को लाल जोता भारी मानिबो। ए नियंतु जोतार टंका। छी छी तो देहरु की पचा गंध आसुची। जा जा शीघ्र मो दुकान बाहर तोर दुर्गंध मो दुकान रे रही गले ग्राहक माने मो दुकान को आसीबेनी। शीघ्र मो दुकान बाहर जा। कथा कौन की मिट्टू भाई मु आज माछ धरी बाजार को आसीथिली सेई माछ गंध मो देह रे रही जाइथिबो। मते से जोता दियंतु मो टंका दे एठु चली जीबी। तते थरे कहली कोन सुना गलानी बाहर मो दुकान रु नहले लाठी रे पिटी पिटी तते मो दुकान रु बाहर करि देबी। मिट्टूर एपरी व्यवहार माँ चढ़ी मन दुखरी सेठारु चली आसिला। एमिति से दिन से जो दुकान को भी जाउथिला समस्ते ताकू अपमान दे निज दुकान रु बाहर कर देउथले। माँ चढ़ी खाली हाथरी घर को फेरिला। माँ माँ आसीगल मो पई नुआ जोता आनिछ। नाई रे माँ मु आज जोता आनिनी। एमिति माँ चढ़ी ता झियो को सब घटना कहिला। कौन कहिला माँ माछ गंध पाई ये जंगल रे चढ़े माने तुमको अपमान दे दुकान रु बाहर करि देले। माछ बिक्री कले माछ गंध तो आसीबो ता बोली से माने तुमको अपमान देबे। माँ कालीठू आउ ए बाजार रे माछ बिक्री करनी तुमे पाख जंगल को जाई माछ बिक्री कर। आम पोखरी रो माछ बहुत ताजा। ए जंगल रे चढ़े माने जेतेबे ताजा माछ पाइबेनी से माने तुम मूल्य बुझिबे। तो ठीक कहिचु रे माँ मु काली पाख जंगल को जाई माछ बिक्री करिबी। सेई जंगल रु मु तो पई नुआ जोता भी नहीं आसीबी। एमिति से दिन बीतीगला। परदिन सकाळे माँ चढ़ी माछ ठेला धरी पाख जंगल को जाउथिला। रास्ता रे एक ऑटो सह धक्का हे तार सब माछ तळे पड़ीगला। अरे अरे ये कौन सर्वनाश करिदेला तुमे टिके सावधान रे ऑटो चली पारिलनी मोर सब माछ तळे पड़ीगला। क्षमा करिवे भौणी मु ठीक रे देखि पारिलेनी रुह मु तुमरो सब माछ उठेई देउची। भाबिथिली आज मो देहरु माछ गंध आसीबनी हेले आज तुम पाई मु माछ उठेबा को जाई पुणी मो देहरु माछ गंध आसिला। जणा नाही आज ये जंगलर बाजार रे चढ़े माने मोर केते अपमान करिवे। मन दुख करनी भौणी आज तुमे बाजार को जाओनी पाखरे जणे माछ व्यवसायी रुहे तुमे ता पाखकु जाओ तुमर ताजा माछ देखिले से खुशी हेई तुमर सब माछ किणी नेबो। अच्छा तेबे ठीक अछि मु एबे तांका पाखकु जाए। मु सुनिली आपण माछ व्यवसाय करंती मु मो पोखरी रो ताजा माछ बिक्री करिया पे आपनक पाखकु आनिची। अच्छा ठीक अछि तोर सब माछ ए बड़ कळसी रे रखी दे मु एबे टंका आनुची। अरे अरे ये कौन तुम घर भीतर को कहीं आसिलु। छी तो देहरु जो गंध आसुची मो घर सारा तो गंध व्यापी जीव। जा बाहर छिड़ा है मु झरका पटू टंका देबी नहीं जीवु। एमिति शुणी माँ चढ़ी बाहर को आसिला।
ଝରକା ପଟୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଇ ଟଙ୍କା ଧରି ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ କିଛି ପରିବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛି, ତୁମ ଦେହରୁ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୋର ତ ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲାଣି। ତୁମେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ପରିବା ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଟଙ୍କା ସେଇ ଦୂରରେ ରଖି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ପରିବା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଜୋତା ଦୋକାନୀ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଜୋତା ଦେଲା। ସେଦିନ ଏମିତି ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପମାନିତ ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା ନେଇ ଆସିଲ, ଘର ପାଇଁ ପରିବା ବି ଆଣିଛ। ହେଲେ ମା, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛ? ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା, ତୁମେ କାଲିଠୁ ଆଉ ବଜାରକୁ ଯିବନି। ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଦେହରୁ ମାଛ ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତୁମର ଏମିତି ଅପମାନ କରିବେ? ନା ମା, ଏ ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ସହି ହବନି। ଆରେ ଝିଅ, ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାଛ ବିକ୍ରି ନ କରିବି ଘର ଚଳିବି କେମିତି କହିଲୁ? ମା, ଆଉ କଣ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଅଛି? ବଜାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆମେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବା। ସେମିତିରେ ଆଉ କେହି ବି ତମକୁ ଅପମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ସେ ଅନଲାଇନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମାଛ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମ ଫୋନ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଫୋନ ତା ଝିଅକୁ ଦେଲା। କୁନି ତା ମାକୁ ଅନଲାଇନ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଦେଲା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ମାଛର ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେ ଫଟୋ ଅନଲାଇନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖି ଦୂର ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭଉଣୀ, ଆମକୁ କିଛି ମାଛ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତୁମ ଫଟୋ ଦେଖି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଫଟୋ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମ ମାଛ ଅନେକ ତାଜା ହେଇଥିବ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଚଢ଼େଇ ମାଛ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ମାଛ କିଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ଅନଲାଇନରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତାର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। କଣ ହେଲା, ତୁମେ ମାଂସ ନେବାକୁ ଆସିଛ କି? ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ମାଂସ ନୁହଁ, ମାଛ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିଟା ସିଝି ଗଲାଣି। ମତେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ବଜାରରେ ମୁଁ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ତାଜା ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସେ। ହେଲେ ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଆଉ ଦେଖିନି। ମୁଁ ବି ଅନେକ ଦିନରୁ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ମୋ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋର ବି ତାଜା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଚଢ଼େଇର ଅପମାନ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଆଉ ଆସୁନି। ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତତେ ଅପମାନ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ବି ଠିକ କରିନୁ। ଏଥର ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସେ, ଆମେ କେହି ବି ତତେ କିଛି କହିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ତତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲି। ତୋ ପରି ତାଜା ମାଛ ଆଉ କେହି ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖରୁ ମାଛ କିଣିବି, ତୁ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବିନି। ଅନଲାଇନ ବହୁତ ଜଣ ମତେ ମାଛର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତୁମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଛ ଆଣି ଖାଇନିଅ। ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିବୁ? କଥାଟା କଣ ତତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଏକଥା କଣ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାକୁ ଅପମାନ ଦେଲ? ମୋ ମା ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବେନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ଅନଲାଇନରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲା। ବେଲୁନ ନିଅ ବେଲୁନ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବେଲୁନ। ଆସ ଆସ, ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ବେଲୁନ ନେଇଯାଅ। ବାଃ, ତୁମ ବେଲୁନ ତ ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି। ତୁମ ବେଲୁନର ଦାମ କେତେ? ତୁ ବେଲୁନ ନେବୁ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ମାଗଣାରେ ଏକ ବେଲୁନ ଦେବି। ସତରେ ଆଣ୍ଟି? ମୁଁ ବେଲୁନ ନେଲେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ନେ ବେଲୁନ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଏକ ବେଲୁନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ବେଲୁନ ସହ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତା ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମା,
ତୁ ଏ ବେଲୁନ କୋଉଠୁ କିଣିଲୁ? ଆଉ ବେଲୁନ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମା, ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ବି ଆଣିନି। ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ମତେ ମାଗଣାରେ ବେଲୁନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ମାଗଣାରେ ତତେ କିଏ କାହିଁକି ବେଲୁନ ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଖେଳି ସାରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଛୁଆର ମା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ବେଲୁନ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବେଲୁନଟା ମିଟୁ ଛୁଆର ଡେଣାକୁ ବାନ୍ଧି ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ବେଲୁନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏ କଣ? ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଉପରକୁ କେମିତି ନେଉଛି? ମୋ ଡେଣା ବି ଛାଡୁନି। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମିଟୁ ଛୁଆ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ତା କଥା କେହି ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ସେ ବେଲୁନ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଏକ ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ, ମୋ ଝିଅ ତ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅଟା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଆଗ ଘର କାମ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି ସକାଳୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା, ତା ମା ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେ ତା ଝିଅକୁ ପାଇଲାନି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ବେଲୁନ ଧରି ପୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ବେଲୁନ ନିଅ, ବେଲୁନ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ। ବାଃ, ବେଲୁନ! ମତେ ବେଲୁନରେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ରୁହ ରୁହ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ନେବି। ଯେମିତି କୁନି ଚଢ଼େଇ ବେଲୁନ ଆଣିବାକୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଚଢ଼େଇ କୁନିକୁ ବି ଏକ ମାଗଣାରେ ବେଲୁନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବେଲୁନ ମିଟୁ ଛୁଆ ପରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ବାନ୍ଧି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଉପରକୁ କାହିଁକି ନେଉଛି? ଏ ବେଲୁନ ଛାଡ ମତେ। ମା, କୋଉଠି ଅଛ ମା? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆ ମା, ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ମା, ମୁଁ ନିଜେ ଉପରକୁ ଯାଉନି। ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଉପରକୁ ନେଉଛି। କିଛି କର ମା, ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଛାଡୁନି। ଭୟ କରନି ମା, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ବେଲୁନ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କିଛି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଉନି। ସେ ହଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବେଲୁନ ଧରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବେଲୁନ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିବ। ସେ ହିଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ହେଲେ କିଏ ଏମିତି ବେଲୁନ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛି? ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ହେବ, କିଏ ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ବେଲୁନ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ସେ ବେଲୁନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇ ବେଲୁନ ଧରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ବେଲୁନ ବାଲି, ତ ବେଲୁନ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କହ, ତୁ କିଏ? ଏ ବେଲୁନ ତୁ କାହିଁକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ? ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ବେଲୁନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ପାଲଟିଗଲା, ଆଉ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ବାପରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବେଲୁନ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛ କଣ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୟ କରନି ମିଟୁ, ଏ ଦୌଡ଼ି ଧର, ଆମେ ତତେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ମିଟୁକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମିଟୁ ତ ତଳକୁ ଆସିଲାନି, ଓଲଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ମିଟୁ ସହ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ, ଆମ ସହ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ବେଲୁନ ଏତେ ସାରା ପକ୍ଷୀକୁ କେମିତି ଟାଣି ନେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ସେ ପିଶାଚି କରୁଥିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୋ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏସବୁ ସେ ବେଲୁନ ଘରେ ରହୁଥିବା ପିଶାଚି କରୁଥିବ। ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବେଲୁନ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବ। ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ସେ ପିଶାଚି ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି? ସିଏ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ପିଶାଚି। ଏକ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଲୁନ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ସେ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି।
ଏସବୁ ଜାଣି ମୋ ଗୁରୁମା ମୋତେ କହିଲେ ଏକ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହିଁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ମାରିପାରିବ। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଧୂଳି। ଏ ଧୂଳି ପିଶାଚି ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ବେଲୁନ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ପିଶାଚି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମନର। ଏ କାମ କେବଳ ତୁ ହିଁ କରିପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ସେ ଧୂଳି ନେଇ ବେଲୁନ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଜାଣିଛ, ଏ ବେଲୁନ ଘରେ ନା ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବ କହୁଥିଲା। ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଆମେ ତ ନିଜେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବେଲୁନ ଘରର ପିଶାଚି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାଃ, ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଜି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ମିଳିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆଗ କାହାକୁ ଖାଇବି? ମିଟୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏମିତି ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମା ଚଢ଼େଇ ଧୂଳି ସହ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଶାଚି, ରହିଯା, ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରନି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଧରିଥିବା ଧୂଳିକୁ ସେ ପିଶାଚି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଶାଚି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବେଲୁନ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ବେଲୁନ ଘର ସହ ପିଶାଚିର ବି ଅନ୍ତ ହେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସତରେ ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।